Welcome to 10th class. So yesterday we learned some pre-concepts of applications of trigonometry. So after learning those pre-concepts, we did 3 problems in exercise 12.1. So today we are going to continue the remaining problems in that exercise 12.1. The fourth problem, length of the shadow of 15 meters high pole is 5 root 3 meters at 7 o'clock in the morning. Then what is the angle of elevation of the sun rays with the ground at that time? తెలుగు చూడండి ఒకసారి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ 15 మీటర్స్ హై పోల్ ఈజ్ 15 మీటర్లు ఎత్తుగల ఒక స్తంభం చేసే నీడ యొక్క పొడవు ఎంతంటే 5 రూట్ 3 మీటర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఉదయం 7 గంటల టైంలో మనకి ఈ నీడ అనేది ఏటవాలుగా పడుతుంది కాబట్టి దానికోసం టైం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో దెన్ what is the angle of elevation of the sun rays with the ground at that time? అయితే ఈ సూర్యకిరణాలు గ్రౌండ్తో భూమితో చేసే ఊర్ధ్వ కోణం ఎంత అని అడుగుతుంది అనమాట. సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఫస్ట్ ఒక పోల్ తీసుకున్నాను. సో ఈ పోల్ నుంచి ఇది డిస్టెన్స్, ఇక్కడ సన్ రేస్ ఇలా పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ. సో సన్ రేస్ వచ్చి ఈ విధంగా పడుతున్నాయి. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనుకుందాం దీన్ని. సో ఇక్కడ సన్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ సన్ ఓకే, ఈ సన్ రేస్ అనేవి వచ్చి ఈ స్తంభం మీద పడటం వల్ల టైం 7 o'clock అయింది కాబట్టి యాటవాల్గా పడతాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ దిస్ ఇది ఏంటిది నీడ్ అన్నమాట, షాడో వచ్చింది. దేని షాడో ఇది? ఈ పోల్ యొక్క షాడో ఇలా పడింది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ 15 meters హై పోల్ ఈజ్ 5 root 3. సో దిస్ ఈజ్ లెట్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. సో ఏబిసి ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో దిస్ షాడో లెంగ్త్ ఈజ్ 5 root 3 and height of the pole is 15 meters height. స్తంభం యొక్క ఎత్తు 15 మీటర్లు. సో ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఇక్కడ. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో సొల్యూషన్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్? సో దిస్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. లెట్ దిస్ యాంగిల్ బి theta. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ ద డయాగ్రామ్. సొల్యూషన్, from the figure from the figure AB is the height of the pole. Height of the pole. And also BC is the shadow of the pole. Shadow of the pole. Okay, so what we have to find? We have to find this angle theta. So the 15, so AB is the opposite side to theta and BC is the adjacent side to theta. So what is the relation between opposite side and adjacent side? The relation is nothing but tan theta. So from right angle triangle, right angle triangle
ABC, we have tan theta is equal to AB by BC. AB by BC. So this is equal to, what is the value of AB? This is 15 and BC value is 5 root 3. So this is equal to 5 cancels 3 times. So 3 can be written as root 3 into root 3 by root 3. So root 3 cancel and root 3 is remaining. I am going to write root 3 as tan 60 because the value of root 3 is equal to tan 60. So here tan theta is equal to tan 60. Therefore theta is equal to 60 degrees. Okay. Therefore theta is equal to 60 degrees. So once again, so in the problem, AB is the height of the pole and BC is the shadow of the pole. So from the right angle triangle ABC, tan theta is equal to AB by BC. So that is equal to 15 by 5 root 3. So 5 cancels 3 times. This is equal to 3 by root 3. So this is equal to, so 3 can be written as root 3 into root 3 by root 3 and root 3 cancels. So root 3 is equal to tan 60. The value of root 3 is equal to tan 60. So that implies tan theta is equal to tan 60. Therefore theta is equal to 60 degrees. తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి, తెలుగు మీడియంలో రైటింగ్ రాస్తున్నాను. పటము నుండి AB స్తంభం యొక్క ఎత్తు, BC స్తంభం యొక్క నీడ పొడవు, Therefore ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి అని చెప్పేసి tan theta is equal to AB by BC అని రాసుకుంటాం. అంటే ఎదురు భుజముపై ఆసన్న భుజం అన్నమాట. సో దీని నుండి మనకి AB అంటే ఎంత ఇచ్చారు, 15 ఇచ్చారు. 15 by BC అంటే 5 root 3. సో 5 వచ్చి 15లో 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 3 నెల రాసుకోవచ్చు అంటే root 3 into root 3 అని రాసుకోవచ్చు. సో root 3 క్యాన్సిల్, సో root 3 మిగిలింది. సో root 3ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, tan 60 అని రాసుకోవచ్చు. సో tan theta is equal to tan 60. సో దిస్ ఇంప్లైస్ theta is equal to 60 degrees. సో ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే. Next problem, you want to erect a pole of height 10 meters with the support of 3 ropes. Each rope has to make an angle 30 degrees with the pole. So what should be
ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రోప్. ఓకే, తెలుగు మీడియం చూడండి అమ్మా. ఒక 10 మీటర్లు ఎత్తుగల ఒక స్తంభం ఉందంట. ఈ 10 మీటర్ల ఎత్తైన స్తంభాన్ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే 3 తాళ్లతో నిలబెట్టారు. ఈ 3 తాళ్ళు కూడా పోల్కి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే ఈచ్ రోప్ హ్యాస్ టు మేక్ ఎన్ యాంగిల్ 30 degrees విత్ ద పోల్. ఈ స్తంభంతో ఈ రోప్స్ అన్ని కూడా 30 degrees యాంగిల్ చేస్తున్నాయి. వాట్ షుడ్ బి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రోప్? సో ఈ విధంగా మొత్తం ఈ తాళ్ళ యొక్క పొడవు ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ షుడ్ బి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రోప్? ఓకే, సో ఈ తాళ్ళ యొక్క పొడవు ఎంతో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఇది ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక పోల్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఎ పోల్. సో ఇప్పుడు ఈ పోల్ని నిలబెట్టడం కోసం ఏం చేశారంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒక తాడు, ఇలా 3 తాళ్ళు కట్టారన్నమాట. ఇదొక తాడు, ఇదొక తాడు, ఇదొక తాడు, ఇలా 3 తాళ్ళతోటి ఈ పోల్ని నిలబెట్టడం జరిగింది. సాధారణంగా మనం చూడండి, సో మనకి టెంట్ వేస్తున్నప్పుడు టెంట్కి పోల్స్ ఉంటాయి. ఆ పోల్స్ ఎలా నిలబెడతారు? పైన తాళ్ళు కడతారు. తాళ్ళు తీసుకెళ్లి వేరే దానికి కట్టడంతో ఆటోమేటిక్గా మనకి టెంట్ అనేది నిలబడుతుంది అనమాట. సో టెంట్ నిలబడాలంటే ఖచ్చితంగా పైన సపోర్టింగ్ రోప్స్ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఈ పోల్ని ఈ విధంగా రోప్స్తో ఇలా నిలబెట్టారు. ప్రతి రోపు కూడా దీంతో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే 30 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ 30 degrees యాంగిల్ అనమాట. ఇక్కడ 30 degrees యాంగిల్, ఇక్కడ 30 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. సో వాట్ షుడ్ బి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రోప్? సో ఈ విధంగా తాళ్ళతో కట్టడం వలన ఈ మొత్తం ఈ తాళ్ళు యొక్క పొడవు ఎంత మనకు అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఈ తాళ్ళు యొక్క పొడవు ఎంత అనేది మనకు అడుగుతున్నాడు. అంటే ఈ 3 తాళ్ళు పొడవు ఎంత మనం కనుక్కోవాలి. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఒక తాడు యొక్క పొడవును కనుక్కొని దాన్ని 3తో గుణిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే 3 తాళ్ళ యొక్క పొడవు మనకి వస్తుంది. ఓకే, సో దీనికోసం మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఈ పోల్ నుంచి ఈ రోప్ కొన్న డిస్టెన్స్, ఒక రోప్ కొన్న డిస్టెన్స్ ఎంతో చూసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు మనం 30 degrees. ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే ప్రతిదానికి ఇలా పెట్టుకోవాలి. సో నేను దీనికి ఇక్కడ మనకి ఇలాగా 3 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. కానీ మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని ముందు ఈ రోప్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఆటోమేటిక్గా మిగతా రోప్స్ లెంగ్త్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ 30 degrees ఉంది, ఇక్కడ 30 degrees ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ABC triangle. సో వై నో దట్ ABC ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో దీనికి సంబంధించిన రైటింగ్ రాసుకొని ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం నేను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానంటే ఈ పోల్ యొక్క హైట్ ఎంత ఇచ్చారు? ఇక్కడ మనకి 10 meters అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి హైపోటెన్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ థీటాకి ఇది ఏ సైడ్ అవుతుంది? అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. సో అడ్జసెంట్ సైడ్కి హైపోటెన్యూస్కి రిలేషన్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, దట్ ఈజ్ కాస్ థీటా. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఏసీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో ఏసీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఈ రోప్స్ యొక్క హైట్ కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది, లెంగ్త్ కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది. కాబట్టి సో దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ 3 రోప్స్ యొక్క లెంగ్త్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను. సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ సో ఇక్కడ మనం ఇది డి అని పెట్టుకుందాం, ఇక్కడ ఈ అని పెట్టుకుందాం. ఫ్రమ్ ఫిగర్ AB is the height of the pole. AB is the height of the pole. Height of the pole. AC comma AD comma AE are 3 ropes. Are 3 ropes. Okay. So from right angle triangle ABC,
from right angle triangle ABC. So this is the theta and this is AB is the adjacent side and we have to find AC. So what is the relation between AB and AC? That is cos theta. So here the theta is 30 degrees, therefore cos 30 degrees is equal to AB by AC. AB by AC. So what is the value of cos 30? That is root 3 by 2. So root 3 by 2 is equal to AB, that is 10 by AC. So we have to find the value of AC. This implies, so taking cross multiplication, so root 3 into AC is equal to 10 2s are 20. This implies AC is equal to 20 by root 3. 20 by root 3. So rationalizing the denominator, we get, so we have to multiply numerator and denominator by root 3. This is 20 root 3 by 3. So this is the length of a single rope. Therefore length of 3 ropes is equal to, therefore length of length of 3 ropes. So this is equal to 3 multiplied by 20 root 3 by 3. So here 3 cancel. So this is equal to 20 root 3 meters. Okay, this is the length of the 3 ropes. So we can also simplify this as we know the value of root 3, that is so 1.732. So 20 means 2 into 10. If you multiply it by 10, so point moves to one place. So this is 2 into 17.32. So this is equal to 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 17 2s are 34. So this is equal to 34.64 meters. So this is the length of 3 ropes. Okay. So once again, from the figure, AB is the height of the pole and AC comma AD comma A are 3 ropes. From right angle triangle ABC, we have cos 30 degrees is equal to AB by AC. So the value of cos 30 degrees is equal to root 3 by 2. So that implies root 3 by 2 is equal to 10 by AC. That implies root 3 into AC is equal to 10 2s are 20. So this implies AC is equal to 20 by root 3. That is equal to 20 root 3 by 3. So this is the length of one rope and we have to find the length of 3 ropes. So the length of 3 ropes is equal to 3 multiplied by 20 root 3 by 3. So 3 cancels here. This is equal to 20 root 3. So 20 into what is the value of root 3? 1.732. Approximately this is not correct value. So approximate value this is. Okay. So 20 means 2 into 10. If I multiplied 1.732 by 10, it gives 17.32. So if I multiplied 17.32 by 2, we'll get 34.64 meters. Okay. సో తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. తెలుగు మీడియంలో రైటింగ్ ఎలా రాయాలంటే ఇక్కడ పటము నుండి AB స్తంభం యొక్క ఎత్తు, AB స్తంభం యొక్క ఎత్తు
ఓకే, ఏసీ కామా ఏడి కామా ఏఈలు 3 తాళ్ళు, 3 తాళ్ళు. ఓకే, therefore ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి, సో ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి, లంబకోణ త్రిభుజం నుండి సో రాసి cos 30 degrees is equal to AB by AC అని రాసుకోవాలి. cos 30 వాల్యూ వచ్చి √3/2 కాబట్టి √3/2 is equal to 10 by AC అని వచ్చింది. సో దీని నుండి √3AC is equal to 20 వచ్చింది. సో AC is equal to 20 by √3. సో దిస్ is equal to 20 √3/3 వచ్చింది. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ 3 ropes, సో 3 తాళ్ళ యొక్క పొడవు, సో 3 తాళ్ళ యొక్క పొడవు, 3 తాళ్ళ పొడవు, 3 తాళ్ళ పొడవు. సో 3 తాళ్ళ పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 20 √3/3, 3 cancels. So this is equal to 20 √3. So the value of √3 is 1.732. So this is equal to 20 can be written as 2 into 10. If I multiply 1.732 by 10, we will get 17.32. If you multiply 17.32 by 2, we will get 34.64 meters. So ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, suppose you are shooting an arrow from the top of a building at an height of 6 meters to the target on the ground at an angle of depression 60 degrees. So what is the distance between you and the object? Okay, so 3 మీడియం చూడండమ్మా, నువ్వు ఒక 6 మీటర్లు ఎత్తుగల ఒక బిల్డింగ్ పైన నుంచుని ఉన్నావు. అక్కడి నుంచి ఒక బాణంతో ఒక దాన్ని షూట్ చేసావు అన్నమాట. కింద ఏదో టార్గెట్ ఉంది, చిన్న యాపిల్లో ఏదో ఉందన్నమాట, దాన్ని షూట్ చేసావు. ఎక్కడి నుంచి? భవనం పైనుంచి అన్నమాట. సో పైనుంచి కింద షూట్ చేసామంటే మనకి ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకున్నాం, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ యొక్క ప్రీ కాన్సెప్ట్స్లో చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్? డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి? యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ తెలుగులో ఏమంటాం? నిమ్న కోణం అంటాం. సో ఎంత నిమ్న కోణంతో చూసామంటే పైనుంచి కింద చూస్తే నిమ్న కోణం అంటాం, కింద నుంచి పైకి చూస్తే ఏమంటాం? ఊర్ధ్వ కోణం అంటాం. సో అందువల్ల ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఎంత ఇచ్చారంటే 60 degrees ఇచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్? ఆ ఆబ్జెక్ట్కి నీకు మధ్య గల దూరం ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు అనమాట. సో దీనికోసం డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మనకంతా కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇది బిల్డింగ్ హైట్ మాట. సో దీని యొక్క హైట్ ఎంతంటే 6 meters అని ఇవ్వడం జరిగింది. దీని యొక్క 6 meters హైట్. సో ఇంత 6 meters హైట్ ఉన్న బిల్డింగ్ పైనుంచి కింద ఒక టార్గెట్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఈ టార్గెట్ని యారోతో షూట్ చేశాడు, అంటే ఒక బాణంతో దాన్ని గురి చూసి కొట్టడం జరిగింది అన్నమాట. ఓకే, అది చూడండి ఇక్కడి నుంచి. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఏదో ఒక యాపిల్ ఉందనుకుందాం, ఇది మన టార్గెట్ అన్నమాట. అదవుతుందా? ఇక్కడ ఈ యాపిల్ని షూట్ చేయడం జరిగింది ఈ పైనుంచి. సో పైనుంచి కిందకి చూసాడు కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, నిమ్న కోణం. సో నిమ్న కోణం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ ఎ హారిజాంటల్ లైన్, సో దిస్ ఈజ్ ఎ హారిజాంటల్ లైన్, క్షితిజ సమాంతర రేఖ ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇది నిమ్న కోణం అవుతుంది. ఓకే, ఇది మామూలుగా ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో కూడా ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ వచ్చింది. సో ఈ నిమ్న కోణం ఎంత ఇచ్చారు మనకి? ఇది ఇక్కడ 60 degrees అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఇది 60 degrees. సో నిమ్న కోణం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. నిమ్న కోణం అంటే నేను చెప్పుకున్నాం, వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్? ఇఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్, ఇఫ్ ద హారిజాంటల్ లైన్ ఈజ్ బిలో ద, ఇఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ బిలో ద హారిజాంటల్ లైన్, then the angle between the line of sight and the horizontal line is known as angle of depression. దృష్టి రేఖ అనేది క్షితిజ సమాంతర రేఖకి కింద ఉన్నట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ ఇందులో ఇది దృష్టి రేఖ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ మాట ఇది. సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ లైన్. సో హారిజాంటల్ లైన్కి క్రింద ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం నిమ్న కోణం అంటాం, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అని అంటాం అన్నమాట, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. ఓకే, ఇప్పుడు క్షితిజ సమాంతర రేఖ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ లైను ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది, రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది, రెండు కూడా ప్యారల్ లైన్స్.
అండ్ ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్వర్సల్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ 2 యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి, ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎందువల్ల, 2 సమాంతర రేఖలను ఒక తిర్యక రేఖ ఖండించినప్పుడు ఏకాంతర కోణాలు సమానం. ఓకే, if 2 lines intersected by a transversal, then the alternate angles must be equal. So these are the interior alternate angles. So these angles must be equal. So ఇక్కడ 60 degrees ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉంటుంది మనకి, 60 degrees ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, so what we have to find from the figure. So let this figure, I'm going to denote ABC. ABC. So this is ABC, a right angle triangle ABC. So in this figure, సో ఇక్కడ ఏ అనేది నువ్వు మాట, ఏ అనేది నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నమాట నువ్వు. సో ఇక్కడ సి అనేది ఏంటంటే మనకి టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏ నుండి సికి డిస్టెన్స్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, అంటే ఏసీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ టీటా అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. ఈ టీటాకి ఏబి ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఏసీ ఏమవుతుంది, హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. ఇది ఎదురుభుజం అవుతుంది, ఇది కర్ణం అవుతుంది. సో ఎదురుభుజానికి కర్ణానికి సంబంధం ఏంటి, సైన్ టీటా. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ హైపోటెన్యూస్? So it is nothing but sin theta. So sin 60 is equal to here AB by AC. From that we will find the value of AC. Okay, so that is very simple problem. So first we have to describe the given diagram. So ఇక్కడ ఇచ్చిన పటాన్ని ఎప్పుడు కూడా ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఏ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి ఒకసారి. సో దానికోసం సొల్యూషన్ లోకి వెళ్దాం. From figure, AB is the height of the building. AB is the height of the building. Height of the building. Okay, and AC is the distance between you and the object. Distance between you and the object. Okay, so from right angle triangle ABC, so sin 60 degrees is equal to sin 60 degrees is equal to AB by AC. So this implies, what is the value of sin 60? So this is equal to root 3 by 2. So root 3 by 2 is equal to AB. So AB is 6 by AC. So we have to find the value of AC here. So this implies root 3 times AC is equal to, taking cross multiplication, is equal to 6 2s are 12. So this implies AC is equal to 12 by root 3. So multiplying numerator and denominator by root 3, we will get 12 root 3
by root 3 into root 3. So this is what we called rationalization. So this is equal to 12 root 3 by root 3 into root 3 is 3. So 3 cancels 4 times. So this is equal to 4 root 3 meters. So this is the distance between you and the object. Okay. So marla okasari chudandamma okasari. From the figure, AB is the height of the building and AC is the distance between you and the object. From right angle triangle ABC, sin 60 is equal to AB by AC. So this implies root 3 by 2 is equal to 6 by AC. So this implies root 3 AC is equal to 12. 6 2s are 12. So AC is equal to 12 by root 3. So this is equal to 12 root 3 by root 3 into root 3. That is equal to 12 multiplied by root 3 by 3. So 3 cancels 12 4 times 4 into root 3 meters. So okay. So Telugu medium చూడండి మా రైటింగ్ ఒకసారి. తెలుగు మీడియం సో తెలుగు మీడియం రైటింగ్ చూడండి ఒకసారి. పటము నుండి సో ఈ విధంగా మీ సొంతంగా రైటింగ్ అసలు ఏమాత్రం ఏది కూడా బైహార్ట్ చేయకూడదు. మ్యాథమెటిక్స్లో అంతా కూడా సొంతంగా ఓన్గా చేసుకోవాలి. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఇప్పుడు చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ని ఇటువైపు వేసాను కదా, మీరు ఇటువైపు వేయండి, రివర్స్లో వేయండి. ఏబీసీ పెట్టాను కదా నేను, ఇక్కడ మీరు పీక్యూఆర్ పెట్టండి. సో అంతా కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలన్నమాట, మీ సొంతంగా చేసినట్టు ఉండాలి తప్ప బైహార్ట్ చేయకూడదు దేనిని. ఓకే, సో అలా చేస్తే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ కాన్ఫిడెంట్గా వస్తుంది, మీరు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా చేయగలుగుతారు. సో పటం నుండి ఏబి భవనం ఎత్తు, ఏబి అనేది మనకి భవనం ఎత్తు. అదేవిధంగా ఏసీ అనేది నీకు వస్తువుకు మధ్య దూరం, therefore ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి sin 60 degrees is equal to AB by AC. The value of sin 60 is root 3 by 2 is equal to AB is 6 by AC. So cross multiplication, root 3 AC is equal to 12. So AC is equal to 12 by root 3. So we have to rationalize. అక్కడి నుంచి చేయాలి. సో అక్కడి నుంచి చేయాలంటే లవాన్ని హారాన్ని కూడా root 3తో గుణించాలి. 12 root 3 by root 3 into root 3. సో ఇక్కడ 12 root 3 by root 3 into root 3 అంటే 3 అవుతుంది. 3 వచ్చి 12 లో 4 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 root 3 meters. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్.